Hello everyone. ఈరోజు ఎస్ఎస్సి ఫిజికల్ 2023 టైర్ 1 19th July షిఫ్ట్ 3 aptitude questions చూద్దాం. Sum of two numbers is 98. X plus y is equal to 98. Difference between two numbers is 28. X minus y is equal to 28. Find one of the two numbers. ఒక నెంబర్ అడుగుతున్నారు. సో రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే మనకి 126 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 63. 63 లేదు. రెండింటిని మైనస్ చేస్తే మనకి 70 వస్తుంది. 70/2 35. ఓకే, 35 ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బోట్ డౌన్ ద స్ట్రీమ్. x plus y is equal to 125% అంటే 5/4x. The boat takes 30 minutes to cover a distance 20 kilometers. Boat speed is 20/30/60. 31s, 32s, 40 km/h. అంటే x plus y వచ్చి 50 అవుతుంది. అంటే x is equal to 40, y is equal to 10. How much time will it take to cover upstream అంటే x minus y? Time is equal to distance by speed, 15/30, which is 1/2. Next. Archana took a loan of 78,000 rupees from a bank on 24th January 2012 at 8.34% per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana. సో ఇంట్రెస్ట్ కదా కనుక్కోమండి. 78,000 ఇంటూ పేడ్ ఎంత 8432, 35/4 ఇంటూ టైం పీరియడ్ 24th January నుంచి 18th June వరకు. మంత్స్ కొన్ని మంత్సే కదా, అవునా? సో డేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 24th January నుంచి అంటే జనవరిలో 8 days, ఫిబ్రవరిలో 29 days, లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 2012, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే అండ్ జూన్ లో 18th వరకు. 18th వరకు అంటే 7th వరకే. ఓకే, సో 10, 18 plus 8, 26. 1, 2, 3, 3, 3 is 9 plus 4, 13 plus 1, 14. 146. ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 365 డేస్ ఉంటాయి. బై 100. 0, 0, 0, 0 క్యాన్సిల్. సో 4 ones 4, 4 9s 36, 4 5s 20. 5 73s, 5 39s, 73 ones, 73 twos. అంటే 39 into 70. 7 9 63, 7 3s 21, 27. 2730 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. To 35/4 into ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ కదా, నేను 366 తీసుకోకుండా 365 తీసుకున్న క్యాల్కులేషన్ ఈజీ అయ్యిద్దాన్ని. ఓకే, సో నియర్ ద వాల్యూ రాసేద్దాము. 78,2730, 307 10, 80,730. 80,730కి దగ్గరగా ఈ వాల్యూ ఉంది, అదే మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్. మదర్ టోల్డ్ హర్ డాటర్, 7 years ago I was 7 times as old as you are. Also 3 years from now I will be 3 times as old as you will be. Find the present ages of mother and daughter. సో ఉన్న వాటికి +3 యాడ్ చేస్తే మదర్స్ ఏంటి, డాటర్స్ దగ్గర 3 times అవ్వాలంట. 48 18. 18 into 3 48 కాదు. 43 13.
13 into 3 43 కాదు. 45 15. 15 into 3 45 సో ఇదే మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం యాంగిల్ ఇన్ గివెన్ పై చార్ట్? మినిమం యాంగిల్ అంటే మినిమం పర్సెంట్. మినిమం పర్సెంట్ 10%. 100% 360. 10% అంటే 36 కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ what is the number of common tangents can be drawn to by two circles touching each other externally? ఇలా అంట. ఇదొక కామన్ టాంజెంట్, ఇదొక కామన్ టాంజెంట్, ఇదొక కామన్ టాంజెంట్. టోటల్ అన్ని 1 2 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. divisible by 11. So first number ఏంటి? 9592450. 9 plus 9 18 plus 4 22. 5 plus 2 7. 7 plus 5 12. Not divisible by 11. Next number 959 2330. 9 plus 9 18. 18 plus 3 21. 5 plus 2 7. 7 plus 3 10. 11 వచ్చిందిగా. సో 9592330. Fourth option. Next question. In Delhi, the ratio of BSNL SIM card and Airtel SIM card. Delhi BSNL SIM cards 10 ఉన్నాయి, Airtel 20 ఉన్నాయి. రేషియో 1:2 అవుతుంది. ఎనీ అక్యూట్ angle sin theta plus sin square theta 1 అంట. cos square theta of cos square 4 theta ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో దీన్ని స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ చేయండి. sin square theta plus sin power 4 theta plus 2 sin cube theta వస్తుందా? ఓకే, వద్దులే. ఇక్కడికి రండి. cos square theta కామన్ తీయండి. cos square theta ఆఫ్ 1 plus cos square theta. ఇక్కడ sin square theta అంటే 1 minus sin theta అనేగా. సో cos square theta ఆఫ్ cos square theta ని నేను 1 minus sin square theta గా రాస్తున్నాను. సో 1 minus sin square theta అంటే అప్పుడు sin theta అవుతుంది. అంటే cos square theta ఆఫ్ 1 plus sin theta అవుతుంది. సో cos square theta అంటే 1 minus sin square theta అనేగా. 1 minus sin square theta into 1 plus sin theta. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 plus sin theta minus sin square theta minus sin cube theta నా. వెయిట్ 1 minus sin square theta అంటే sin theta అనేగా. అంటే sin theta ఆఫ్ 1 plus sin theta. అంటే మళ్ళీ మనకి sin theta plus sin square theta అనే వచ్చింది సాల్వ్ చేస్తే. అంత 1. సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, 2 persons starting running on a circular track at a speed of 20 meter per second, 30 meter per second in opposite directions. If the circumference of that track is 100 meters, what is the, at how many distinct points they will meet? కేమ్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. సో పర్సన్ 1 ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేస్తారంటే T1 వచ్చి
100/25 అనుకున్నాము. T2 ఏమో 100/30 10/3 అనుకున్నాము. సో టైం ఎల్సిఎం వచ్చి ఎంత అవుతుంది? 10 అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఫస్ట్ టైం కలిసే లోపు X సెకండ్స్ పట్టింది అనుకున్నాము. అవునా? అప్పుడు ఆ X సెకండ్స్ లో ఫస్ట్ పర్సన్ 20x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు, సెకండ్ పర్సన్ 30x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఇద్దరు కలిపి 100 మీటర్స్ కదా ట్రావెల్ చేసేది. అవునా? అప్పుడు 50x 100 అయితే అప్పుడు x = 2 సెకండ్స్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు ప్రతి 2 సెకండ్స్ ఒకసారి కలుస్తారు. అలా 10 సెకండ్స్ లో ఎన్నిసార్లు కలుస్తారు? 5 టైమ్స్ కలుస్తారు. అదే మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్, Susan can type 12 pages in 6 minutes. Susan, Mary, 12 pages in 6 minutes. వర్క్ ఉంది, టైం ఉంది. ఎఫిషియన్సీ ఎంత? వర్క్ బై టైం అంటే 2 అవుతుంది. Mary can type 6 pages in 12 minutes. అంటే 6/12 అంటే 1/2. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఎఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, టైం ఉన్నాయి. వర్క్ ఏగా కావాల్సింది. వర్క్ = ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం. 2 + 1/2 ఇంటూ 32 అంటే 5/2 ఇంటూ 32. 2 1s 2 16s 16 5s 80. ఏం ఫార్ములా? వర్క్ = టైం ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ. ఇక్కడ యూజ్ చేసిన, ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూజ్ చేసిన వర్క్ = టైం ఇంటూ ఎఫిషియన్సీనే. నెక్స్ట్, R lends some money on which S pays 17,000 more to R. R మనీ ఇచ్చింది S కి. అప్పుడు సరే, R S కి మనీ ఇచ్చాడు, S ఏమో T కి మనీ ఇచ్చాడు. ఈ S ఏం చేశాడు? R ఇచ్చిన మనీతో పాటు ప్లస్ 17,000 ఇచ్చాడంట. నెక్స్ట్, S lends the same money to T. ఈ S ఫర్ సపోజ్ R X ఇచ్చాడు అనుకో, X రూపీస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. S ఏం చేశాడు? దాని మీద 8.5% వేసి Tకి ఇచ్చాడు. అంటే X + 8.5% ఆఫ్ X. అంతేనా? ఇప్పుడు what should be the minimum amount that S must borrow so that he does not incur any loss in the progress. సో X ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. సో ఎనీ లాస్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్ అంటే ఎనీ లాస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు S దగ్గర ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా. అవునా? అంటే ఇప్పుడు S దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ వీడిచ్చిన X, తర్వాత X నుంచి వాడు ఇంకో 8.5% వేసుకున్నాడు బై 100. ఇది జరిగిన తర్వాత వీడు ఆ X కి 17,000 వేసి వాడికి ఇచ్చేస్తాడు. X క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇంకేం మిగులుతుంది? 85x/1000 మైనస్ 17,000 మిగులుతుంది. అవునా? నౌ ఇప్పుడేం చేద్దామంటే ఆ X ప్లేస్ లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ పెట్టుకున్నాం. ఇచ్చిన వాల్యూస్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి లాస్ రాకూడదు. అంటే లాస్ రాకూడదు అంటే పాజిటివ్ నెంబర్ రాకూడదు, నెగిటివ్ నెంబర్ కూడా రాకూడదు. అంటే దీన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం 0కి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు 17,000 = 85x/1000 వస్తుంది. అవునా? 17 5s
17,000 కదా, 5 ones 5 200s, ఇక్కడ ఒక 3 zeros ఉన్నాయి అంటే 200 3 zeros, మొత్తం ఎంత 2 lakh rupees. నెక్స్ట్, వర్క్ డన్ బై 8 men ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 10 days. 8 men 10 days చేస్తే 1 man ఎన్ని డేస్ చేస్తాడు, 80 days చేస్తాడు. 12 days వర్క్ 10 women చేశారు అంటే 1 woman 120 days లో చేస్తారు. LCM 240 అవుతుంది. సో 83s 12 2s. Now how many days will they take to complete? 4 men and 4 women. 4 men అంటే 12, 4 women అంటే 4. 12 plus 4 అంటే 16 efficiency to do the same job. So 240 work. So 16 240. 16 ones 16. ఎంత 80. Just a minute. 4 men అంటే 4 3s 12. 4 women అంటే 4 2s 8. 12 plus 8 అంటే 20. ఇది 40. 22 సైగా 40. సో 12. ఓకే, 4 men అంటే వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ మల్టిప్లై చేశారు 4 into 3 అని. 4 women అంటే 4 into 2 ఎఫిషియన్సీ మల్టిప్లై చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో చూడండి, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్స్ ని అటు పంపించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఎక్స్ కామన్ తీయండి. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/x is equal to 7x. x పోతుందా, అప్పుడు x plus 1/x is equal to 7. Now look at this. x square plus x square minus 1/x square అంటే x plus 1/x into x minus 1/x కదా. x minus 1/x ఎట్లా వస్తుంది, x minus 1/x is equal to square root of x plus 1/x whole square minus 4, which is root 45 95, which is 3 root 5. So x plus 1/x 7, ఇదేమో 3 root 5. 7 into 3 root 5 21 root 5. ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు, బిస్కెట్ అవుతారు. కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు, 0 less than x less than x. 0 less than x less than x అయినప్పుడు మనకి x minus 1/x ఎంత అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. సో x minus 1/x ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు x less than 1 కదా, రెండింటిని x డివైడ్ చేయండి. 1 less than 1/x అవునా, అప్పుడు ఈ 1/x ఇటు వచ్చేస్తే x minus 1/x మనకి 0 కన్నా తక్కువ వాల్యూ అవుతుంది. సో నెగిటివ్ రాయాలి, నెగిటివ్ 21 root 5. నెక్స్ట్, అర్థమైందా ఇది, 1 less than 1/x కదా, యాక్చువల్ కండిషన్ 0 less than x less than 1 కదా, అవునా. సో 1 less than 1/x అంటే అప్పుడు x minus 1/x less than 0 అవుతుంది. The market price of a geyser is 9,400. Shopkeeper allows a discount of 4% on it. Selling price ఎంత అంటున్నారు. సో 1% 94 కదా, 4% అంటే 490 into 4 360,
4 4 16, 376. 400 minus 300, 100 minus 70, 30 minus 6, 24. 9024. 150 rupees. B buys 10 pens each 8 rupees. And the pens cost 80 rupees. 10 erasers each 5 rupees. And the erasers cost 5 rupees. Total cost 50. Some sharpeners each 4 rupees. ఇంకెంత మిగిలింది 80 50 పోతే 130 పోతే 20 by 4 అంటే 5. సో షార్ప్నెస్ కూడా 5. యావరేజ్ ప్రైస్ అడుగుతున్నారు. యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే టోటల్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంతే కదా. సో టోటల్ ఎంత 150. 150 బై ఏం టోటల్ 20 కదా. 10 ఎలిమెంట్స్ కదా. సో 150 by 25. 25 ones 25 6. Okay, next question. Ten women can do a work in 6 days. 10 women 6 days చేస్తారు. సేమ్ వర్క్ ని 6 men 5 days లో చేస్తారు. 6 6 పోయిందా, 5 ones 5 2s అంటే 1 man is equal to 2 women. Working together, these men and women, how many days will they take to finish this work? సో ఎవరో ఒక దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ దీస్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ వర్కింగ్ టుగెదర్, సో అంటే 10 women 6 men, 10 women 6 men. 6 men అంటే 12 women కదా. అప్పుడు 10 plus 10, 10 plus 12 22 women. 10 women 6 days చేస్తే 22 women ఎన్ని డేస్ చేస్తారనేది కావాలి మనకి. ఓకే, సో x is equal to 60 by 22. 2 11s, 2 30s. 11 2s 22, 8 మిగులుతుంది. 8 upon 11. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్, triangle ABC similar to PQR, AB4, PQ6, QR9, R210. Find the perimeter of triangle ABC. Perimeter ratio side ratios ఒకటే కదా. PQR perimeter అంతా 6 plus 9, 15 plus 12, 27. 27 by మనకి AB ఇచ్చారు కాబట్టి PQ రాద్దాం. 27 by triangle ABC తెలియదు x అనుకున్నాము. PQ 6 by AB 4. 2 3s, 2 2s, 3 1s, 3 9s. X is equal to 18. Next question. Third proportion B square by A. 35 into 35 by 25. 5 5s, 5 7s, 5 1s, 5 7s. 7 into 7, 49. Next question. The salaries of a father, mother, daughter are in the ratio 2:3:5. Increase అయ్యి అంటున్నారు. హండ్రెడ్స్ లో రాసుకుంటా నేను. 200, 300, 500. So salaries increase by 15%, 10%, 20%. So 200 లో 15% అంటే 30 ఏగా, 230. దీనిలో 10% అంటే 30, 330. అంటే మధ్యలో 11 మల్టిపుల్ ఉండాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్. చెక్ చేసిన ఆప్షన్ లేదు. To have a surface area of 9 pi square units of a ball, what should be the diameter? So surface area ఇచ్చారు, diameter ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సర్ఫేస్ ఏరియా ఏంటి? 4 pi r square is equal to 9 pi. pi cancel, r square is equal to 9 by 4. అప్పుడు r is equal to 3 by 2. Diameter అంటే 2r. అప్పుడు 3 by 2 into 2, which is 3 is our diameter. కదా 1.5 అలా అయింది. ఎక్కడ తప్పు చేద్దామా? కరెక్టే కదా, ఈ తప్పించుంటారు.
ఇది మాత్రం నేను తప్పు కాదు, నేను కరెక్ట్. ఇంకేమన్నా లేదు నేను తప్పు చేశాను మీకు అనిపించుంటే ఒకసారి కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? 3 వస్తుంది, మరి ఎలా చూసుకున్నా. వాట్ షుడ్ బి ది డయామీటర్ అని అడిగారు. డయామీటర్ అంటే 2r. ఓకే, మీకు ఏమైనా తెలిసి చెప్పండి అమ్మ కామెంట్ సెక్షన్ లో. ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్, సో 60/360 into 22/7 into r square. 7 into 7, 7 7 cancel. 6 1s 6 6. Denominator లో 2 11s 2 3s, 3 ఉండాలి. థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 65% of 350 minus x by 100 into 250 plus 40/100 into 120 is equal to 158. 0 0 0 0 cancel. 12 4 48. It వస్తే అది -48. 158 minus 48 110. So 0 0 0 0 cancel. 65 into 35 అంటే 5 5 25 5 6 30 32 3 5 15 3 6 18 19 5 7 12 2275/10 ఉంది కాబట్టి 227.5. ఆ 227.5 కి 110 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 117.5 అవుతుంది. (117.5) is equal to x by 10 into 25. 10 ఇటు వచ్చేస్తే డెసిమల్ పోతుందిగా, 25 డివైడ్ అవుతుంది, is equal to x. 25 4s 100, 175, 25 7s. 47 is our answer. Next question. 2 cot x 5. What is the 2 cos x minus sin x? Cot x అంటే adjacent by opposite. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 25 sin 24 అంటే √29 అవుతుంది. ఓకే, నౌ అయినా ఇది హైపోటెన్యూస్ అక్కర్లేదు మనకి, ఎందుకంటే హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 2 cos x అంటే 2 into 5 minus 2 into 5 plus 2 అంటే 8/12, which is 2/3. Fourth option. Last question. Triangle ABC DEF. AB by DE is equal to BC by FD. They will be similar. ఏమన్నారు? ABC DEF అంట. AB by DE is equal to BC by FD అంట. అంటే ఇక్కడ మధ్యలోకి D రావాలి, అవునా? అప్పుడు AB by ED అన్న DE అన్న ఒకటేగా. ఓకే, BC by DF అన్న FD అన్న ఒకటేగా, ఇది కూడా ఓకే. అంటే angle B must be equal to angle D such that these two triangles are similar to each other. ఓకే, సో ఇవి వాటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం మళ్ళీ. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఏమన్నా తప్పు చేస్తే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నా కానీ మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? సో సీ యూ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.